پاکستانی ماہرین نے سائبر حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے مقامی سطح پر بیپ پاکستان نامی موبائل اپلیکیشن تیار کی ہے۔ نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور وزارت برائے انفارمیشن اینڈ ٹیلی کام نے واٹس ایپ کی متبادل اپلیکیشن تیار کی ہے۔ انیشلی جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ اس کو یوز کریں گے پیغام رسانی کے لیے، دستاویزات کی لین دین کے لیے، چونکہ پہلے باقاعدہ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے واٹس ایپ کا استعمال نہیں کرنا۔ اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں کلاسیفائڈ انفارمیشن کی تو آرمڈ فورسز کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جو کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، جو ڈاکیومنٹس ہیں، آپ نے واٹس ایپ سے شیئر نہیں کرنے، آپ نے بائی پوسٹ یا بائی ہینڈ یا ایک ڈاکیومنٹ دینا ہے، چونکہ ظاہر ہے کانفیڈینشیلٹی کا ایک اہم میٹر ہوتا ہے۔ بالکل، اور پھر بعد ازاں جو ہے عام عوام جو ہے وہ اسے استعمال کر سکیں گے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سی ای او نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی شباہت علی شاہ صاحب نے۔ شباہت صاحب، بے حد شکریہ آپ کے وقت کا، گڈ مارننگ۔ بڑی زبردست یہ اپلیکیشن ہے، میں اس سے متعلق ہی جاننا چاہتی کہ باقاعدہ طور پر اسے لانچ کر دیا گیا ہے؟ السلام علیکم جی، تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو دا شو۔ اس کا ابھی لانچ ابھی تھوڑا کچھ ڈیلیڈ ہے، اس کو ابھی کچھ ٹائم اور ابھی باقی ہے اس کی۔ ابھی ہم ایکسٹینسو ٹیسٹنگ کر رہے ہیں۔ جو فنکشنز اینڈ فیچرز ہمیں اس میں بلڈ کرنے چاہیے تھے، موسٹ آف دا فنکشنز ہم اس میں بلڈ کر چکے ہیں، لیکن اس کا ابھی لانچ میں تھوڑا سا ٹائم ہے، چونکہ یہ گورنمنٹ لیول اکراس بورڈ ہم لانچ کریں گے، تو اس کی اسٹریس ٹیسٹنگ، اس کی سیکیورٹی کی فنکشنالٹی، سیکیورٹی ٹیسٹنگ، انکرپشنز، وہ از آف پرائم امپورٹنس۔ تو وی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور کہ جب ہم اس کو لانچ کریں تو یہ کمپلیٹلی فول پروف، اسموتھ اور اسٹیبل پلیٹ فارم ہو، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ لیول کے اوپر ٹو بگن ود ہمارے سارے گورنمنٹ آفیسرز جو ہیں وہ اس کو یوز کریں۔ آپ کو غالباً یہ انفارمیشن تو ہم نے دی تھی کچھ عرصے پہلے میڈیا میں بھی کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے۔ دیکھیں، بہت عرصے سے تقریباً آئی تھنک مور دین اباؤٹ 2 to 3 years ہو گیا کہ ہمارے گورنمنٹ آفیسرز جو ہیں وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ واٹس ایپ پہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ریکوائرمنٹ دی گئی نیشنل آئی ٹی بورڈ کو کہ ہمیں کوئی ایسا کمیونیکیشن کولیبوریٹو پلیٹ فارم ڈپلوائے کرنا ہے فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ، جہاں پہ ڈاکومنٹیشن ساری کی ساری گورنمنٹ آف پاکستان لیول پر ہی رہے، سیکیور نیٹورک، سیکیور پیرامیٹرز میں رہے، اور ایسا سیکیورٹی لیئرز اس کو پروٹیکٹ کریں کہ کسی قسم کی ایوز ڈراپنگ جو ہے اور کامن ٹرمز میں اس پہ کسی قسم کا ہیکنگ کا امکان جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے۔ تو اس کانٹیکس میں ہم نے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ۔ ہم سب سے پہلے اس کو لانچ کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کیسے کرنا ہے بیونڈ فیڈرل گورنمنٹ۔ ٹھیک، ریپلیکیٹ ہے سر واٹس ایپ کی؟ جی، اس میں واٹس ایپ کی سارے فیچرز موجود ہوں گے۔ جس طرح آپ واٹس ایپ پہ آپ ٹیکسٹنگ کرتے ہیں ایگزیکٹلی اسی طرح ٹیکسٹنگ کریں گے۔ اس میں وائس ویڈیو کی کانفرنسنگ کی بھی آپ کو سہولت ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم اس کو ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ اس کو ہم انٹیگریٹ کریں جو ایگزسٹنگ ای آفس کا جو پلیٹ فارم یوز کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ ٹو کمیونیکیٹ بٹوین ڈفرینٹ منسٹریز اور ود ان اے منسٹری، ہم اس پلیٹ فارم کو بھی اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیں گے تاکہ کسی قسم کی جو ڈاکومنٹیشن آپ نے آرکائیو سے پل کر کے شیئر کرنی ہے اور انسٹنٹینیسلی شیئر کرنی ہے، وہ بھی ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ ساری انفارمیشن شیئر کریں گے۔ اوکے، سیکیورڈ کی جب ہم بات کر رہے ہیں سر، تو سرور کتنا سیکیورڈ ہوگا، اس کا ڈیٹا کمپرومائز نہ ہو، اس پر کس حد تک کام کیا گیا ہے؟ ہاں جی، یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن یہی ہے۔ بیسیکلی سیکیورٹی کی جو کنسرنز ہیں انہی کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ پورا آرکیٹیکچر، پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے۔ صحیح۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے ملٹیپل ڈیٹا سینٹرز ہیں۔ ایک جو ہمارا پاس سینٹرلائزڈ ڈیٹا سینٹر ہے جو کہ اسلام آباد میں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، جو
जिसको NTC के नाम से भी जानते जी हैं। हमारी कोशिश है कि हम ये सारे सर्वर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डेटा सेंटर में रखें, ताकि डेटा यहाँ से बाहर जाए ही ना। कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो डेटा हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डेटा सेंटर्स में ही रहे। अच्छा, इसके ऊपर मल्टीपल सिक्योरिटी के लेयर्स हैं, जो कि इंक्रिप्शन की भी हैं, कुछ फायर वॉल्स हैं जो कि हमारी अपनी कन्फिगर करता है, हमारे अपने लोगों की सुपरविजन और मॉनिटरिंग में रहती हैं। तो जो भी मैक्सिमम पॉसिबल सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं वो, और सिक्योरिटी के जो KPIs हैं, वी आर गोना मेक श्योर कि वो KPIs जो है वो इम्प्लीमेंटेड हों इस सारी डेटा की प्रोटेक्शन के लिए। सही। सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं इस ऐप की, लेकिन इसके साथ ही साथ जब हम व्हाट्सएप की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये खदशा था और मुख्तलिफ ख़बरें भी ये थी कि व्हाट्सएप का जो डेटा है वो लीक हो रहा है, वो महफूज नहीं है। लेकिन जब हम इस ऐप की बात करते हैं, अभी आवाम के इस्तेमाल में नहीं है। क्या आवाम के इस्तेमाल में आने के बाद भी इसका डेटा उतना ही सिक्योर रहेगा जितना अभी आपने बताया कि जितनी सिक्योरिटी लेयर्स हैं इसके ऊपर, जितना बेहतर तरीके से काम किया गया है? देखें, जो जहाँ तक बीप ऐप का ताल्लुक है वो तो मैंने आपको बता दिया है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमेशा सिक्योर इन्वायरमेंट में ही रहेगा। ठीक है। किसी भी टाइम पे हम उस सिक्योर इन्वायरमेंट से बाहर नहीं बिल्कुल निकालेंगे। ठीक है। इसका मतलब है कि ये सिक्योरिटी का तो आपने एड्रेस कर लिया इस कंसर्न को। सर, आप मुझे बताएं कि चूंकि आप लॉन्च करेंगे स्टार्टिंग विद द फेडरल एम्प्लॉयज़ और उसके बाद बाकी एम्प्लॉयज़, मैंडेटरी होगा फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कि आपने यूज़ यही करना है फॉर कम्युनिकेशन? जी, इसकी जो पॉलिसी जो होगी, हाउ फेडरल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर गोना यूज इट, उसकी पॉलिसी अभी 100% क्रिस्टलाइज और लेड आउट नहीं की गई। लेकिन कोशिश यही होगी कि हम फेडरल एम्प्लॉयज़ को हम मैंडेट ये दें कि सारी जो कम्युनिकेशन है वो गवर्नमेंट के सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म पर ही हो, जो कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन है। इसका बेसिक रीज़न भी यही है इस प्लेटफॉर्म को बनाने का। तो लेकिन आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, अभी उसकी पॉलिसी हम बना रहे हैं। 100% अभी वो क्रिस्टलाइज्ड नहीं है, फाइनल नहीं है, लेकिन कोशिश यही है। और इसमें हम ये समझें सर कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा एक स्टेप है ये जो कि बीप पाकिस्तान है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप देखें, आप व्हाट्सएप के ऊपर, अब आपने व्हाट्सएप की बात की थी तो मैं देखें, ये तो आप व्हाट्सएप और फेसबुक, इन के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनसे भी आप उनसे आप पूछें तो ज़्यादा बेहतर है कि उनकी सिक्योरिटी के लेयर्स क्या हैं। हमारा जो फोकस है वो ये है कि किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से वो क्लासिफाइड है, इट शुड बी प्रोटेक्टेड, इट इज़ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वो हम ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एट एवरी लेवल, जहाँ पे वो उनको ये खदशा ना हो कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो लीक आउट हो सकती है गवर्नमेंट की पैरामीटर्स के बाहर या डेटा सेंटर के बाहर। इसीलिए हमने ये सारे, वी आर गोना मेक श्योर कि ऑन डे 1 सिक्योरिटी लेयर्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी लेयर्स के पीछे सारा डेटा जो है वो हाउस किया जाए। ठीक सर, एक बात मुझे और बता दें कि आगे आने वाले फेजेस में जबकि इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा, तो क्या ऐसा कोई प्लान बनाया जा रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इसको आप अलाउ करते हैं कि वो भी इसको इस्तेमाल करें, तो उनसे कुछ चार्जेस लिए जाएं? देखिए, हमारी कोशिश तो यही होगी कि हम इसको मार्केट करें। गवर्नमेंट पे जब इसका एक इंस्टेंस जो है वो लॉन्च होता है और गवर्नमेंट ऑफिसर्स उसको सक्सेसफुली यूज़ करना शुरू करते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉर्पोरेट सेक्टर, हमारा प्राइवेट सेक्टर, वो भी इसको अगर देखता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जहाँ पे सिक्योरिटी के सारे कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस किए गए हैं, उनका कंफर्ट लेवल इस पे बनता है, तो वी डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम। हम प्राइवेट सेक्टर को भी दे सकते हैं using the same platform or maybe creating a different kind of an instance
चार्ज करेंगे, लेकिन we will be very open. चार्ज We will be करेंगे। very open. Let me put it that way. चार्जिंग का अभी डिसीजन कोई नहीं है कि चार्ज करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक यही डिसीजन नहीं लिया कि हम प्राइवेट सेक्टर को ये एक्सटेंड करेंगे या नहीं। अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये हम उस वक्त देखेंगे। ठीक है शबाहत साहब, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू करते हैं। बहुत अच्छी बात है ऐसी ऐप्स का आना जिससे आपका डेटा महफूज, और उम्मीद है कि इसके बाद वो लोग जो कि ऐप्स बनाने वाले हैं वो इस तरह की ऐप्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि आम शहरी के इस्तेमाल में भी अगर ऐसी चीज़ हो तो उसका भी डेटा महफूज है, क्योंकि डेटा मोबाइल से चोरी होना ये आजकल बड़ी मामूली सी और आम सी बात